श्री गणेशाय नमः। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधेय वसिष्ठाय नमो नमः। वैकुण्ठे च प्रयागे च तथा बदरिकाश्रमे इदं विष्णु वचक्राम क्रोधवने वधे पदम्। तैरेव सहितैव सर्वैर्मुनिवेद मुखानि च कार्तिकेऽहं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन। प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह ध्यात्वाहं त्वः च देवेश जलेऽस्मिन् स्नातुमुद्यतः। तव प्रसादात् पापं मे दामोदर वनस्यतु। नित्यनैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशने। नमः कमलाकान्ताय नमस्ते जलसायिने नमस्तु ऋषिकेश गृहणार्घ्यं नमस्तुते। कार्तिक पुराण प्रथम अध्याय देवशर्मा चंद्रहोत्र मोक्षण। नमस्ते नमस्ते प्रभु देवदामोदर शरण सदर नाथ कमलांकबर। अशेष ब्रह्मांड नाथ प्रभु जगज्योति जगत बंदन प्रभु अगतिरगति। आरत भंजन दीन जन परित्राण तब भय पंकजे पशुछि शरण। सुर सिद्ध मुनि आपणक पाद ध्यायी चंद्र चंद्रार्के अमर होइछन्ति रही। से पाद पद्म को दीन करिअछि आस शरण पशुछिहीन नाक पाळ दास। शूद्र कूले जन्म मोर अल्प बयस संसार बंधने पड़ी मरुछि अवश्य। कर्म जंजाले पड़ी समय पाए बही स्वभावे अधम धर्म कर्म न जाणई। आकुल मनरे बसी विचार चित्ते संसार सागर तरी जीवई केमन्ते। तेणु आपणक पादे शरण पशुछि कारण करिब बोली आशा करिअछि। दासपणे आपणक निकटरे मते रखिब बोली भरोसा करिअछि चित्ते। तब पासे रही हरि नामामृत गाई लभिबि परम पद नाक पाळ कही। भरोसा करुछि कृष्ण लीलार संसार पद छंदे आणी बीजे आशा मोहर। 12 मास मध्यरे कार्तिक मास सार कार्तिक स्नान रे मिले बैकुंठपुर। से कार्तिक स्नान विधि शुण परिमाणी पद्म पुराण उत्तर खंडे जेउ बाणी
कार्तिक स्नान करन्ते पाप जाए नाश, इह जन्मे सुख अन्ते वैकुण्ठे वास। धन जन गोप लक्ष्मी प्राप्त हुई, वंश वृद्धि हुए रोग शोक न आसई। गोरु हत्या ब्रह्म हत्या स्त्री हत्या दोष, कार्तिक स्नान करन्ते पाप जाए नाश। ग्रह नक्षत्र दोषादि सबु हुए दूर, कार्तिक स्नानर फल एमंत प्रकार। शरीर सकल पाप जाए भस्म होई, कार्तिक स्नान जेउ जन जे करई। से कथा को साधु जने शुण श्रुति देई, पद छंद करी किछि बखाण करई। से कथा को साधु जने शुण श्रुति देई, पद छंद करी किछि बखाण करई। अमृत समान कृष्ण लीलार सामृत, शुणी करी साधु जने पाओ मुक्ति पथ। छोट मुहे बड़ कथा पदे देई कही, एते मोर दोषा दोष न धरिब केही। कवि कुल जननी गो मोते दया कर, कोल पोछा पुओ मुहि अटई तोहर। मोह परि शोक जदि कवि कृत कले, चंद्र सूर्य पड़ी कि न जीवे धरा तले। एथो अन्ते शुण जने देई श्रुति पथ, अमृत समान अटे कृष्ण लीलामृत। पूर्वे नैमिषारण्ये सर्व ऋषिगण, सूत मुनि की पूछिले कृष्णर सगुण। आहे सूत मुनि तुम्भे अनुग्रह करी, कृष्ण लीला रस कथा कहिब विस्तारी। तीर्थ व्रत जप तप यज्ञ कर्म जेते, आसन जे पादासन साधन सहिते। जहिरे परम गति लभन्ति मनुष्य, से कथा कहिण मुनि मन करतोष। अशेष जन्म बंधन नासई किपरि, काहाकु भजिले भव संसार निस्तरी। एमंत जहि धर्म रे थिब मुनिवर, से कथा कहिण आंभ मन शांति कर। सुतवाच कहुछन्ति सुत मुनि शुण मुनि गण, संक्षेपी कहिबा मुख्य धर्मर विधान। पद्म पुराण उत्तर खंडे जेउ बाणी, व्यासंक मुखरु आंभे जाहा अछु शुणी। विष्णु जाहा व्यास ताहा नुहंती अभिन्न, जेहु विष्णु सेहु व्यास जान मुनिगण। से व्यासंक मुखरु जा होइछि बाहार, कार्तिक व्रत जे व्रत मानंकर सार।
ଯେ ବଣ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନେ ବିଷ୍ଣୁ ହୁଅନ୍ତି ତୋଷ, ଶିବ ସହିତେ ସନ୍ତୋଷ ସକଳ ତ୍ରିଦୋଷ। କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନେ ସର୍ବ ପାପ ହୁଏ ଦୂର, ମୁକ୍ତି ଲଭନ୍ତି ଯେ ସକଳ ନାରୀ ନର। କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ କରନ୍ତେ ପାପ ନାଶ ଯାଇ, ରୋଗ ଶୋକ ଜରା ବ୍ୟାଧି କିଛି ନ ବାଧଇ। ସକଳ ତୀର୍ଥର ଫଳ ହୋଇ ପ୍ରାପତ, ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇ ବର୍ଦ୍ଧିତ। ଇହ ଜନ୍ମେ ସୁଖ ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯାଇ, କହେ ନା କପାଳ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ନୁହଇଁ। ସେ କଥାକୁ ମୁନି ଗଣ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ, ସଂକ୍ଷେପି କହିବା କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ବିଧାନ। ପୂର୍ବେ ଏକ ଦିନେ କୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ଧରି, ଗରୁଡ଼ ଆରୋହୀ ଗଲେ ଦିଗ ବିଜେ କରି। ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳି ଯାଆନ୍ତି ବିନତା ନନ୍ଦନ। ବିବିଧ ପ୍ରକାରେ ଦୁହେଁ କଥା ଭାଷା ହୁଅନ୍ତି, କୋମଳ ବଚନେ କୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟାକୁ ଭାଷନ୍ତି। ଏହିପରି ଚତୁର୍ଦଶ ପୁର ଭ୍ରମି ଗଲେ, ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଯେତେକ କିଛି ନ ଛାଡ଼ିଲେ। ନାନା ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିଣ ସକ୍ରାଜିତ ବାଳି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିସ୍ତାର ପାଇଲି। ଏତେ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ନାମ ଘୋଷିଣ ମୁଖରେ, କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ହେଲେ ଦେବୀ କର ଯୋଡ଼ି ଶିରେ। ସତ୍ୟଭାମା ଉବାଚ ପତିଙ୍କ ଚରଣ ଧରି ସକ୍ରାଜିତ ଯେ ମା, ଶରଣ ପଶନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଦୋଷ କର କ୍ଷମା। आहे देव दीन बंधु कमल लोचन, करुणा सागर भक्तर भगवान। अगतिर गति तुम्भे अट प्राणपति, न जान कि बुद्ध जने आश्रा करिछन्ति। आपणक महिमा जे अटे अगोचर, मु काहू चिन्हिबि प्रभु कीट जीव छार। स्थिति उत्पत्ति प्रलय करता आपण, तुम्भ तहु ससागर जगत भियाण। एनित संसार अटे तब खेला लीला, तब नाम अटई से भव सिंधु भेला। जाहाकु सदय तुम्भे हुओ नारायण, बिना तपे बैकुंठे करई गमन। 16 सहस्र ब्रज नारी कमला अंशरे, जनमी मुक्ति लभिले तब प्रसादरे। अष्टपाट बंशी जे रुक्मिणी जेते नारी, मुक्ति लभिले तब पाद सेवा करी। भल रूपे जाणई मु ए सबु विषय, आपण सर्वदेवंक देव कृपामय। मोहठारे आपणक सरधा बहुत,
ବିଶେଷରେ ଜାଣ ଏ ମୁଁ आहे ପ୍ରାଣନାଥ। କେଉଁ ଜନମରେ କେତେ ତପ କରିଥିଲି, ତେଣୁ କରି ଏ ଜନମେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପାଇଲି। କେଉଁ ବ୍ରତ କଲି କେଉଁ ତୀର୍ଥେ କଲି ସ୍ନାନ, କେବଳ କୂଳେ ମୋହର ହୋଇଥିଲା ଜନ୍ମ। ଏବେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ମୁହିଁ, କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜି ମୁକ୍ତି ଲଭିବଇଁ। ସେହି କଥା ପ୍ରାଣନାଥ କହ ମୋ ଆଗର, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦାସୀର ଶରଧା ଅପାର। କି ଭାବେ ଲଭିବି ତବ ପାଦ ପଦ୍ମ ଦୁଇ, ସଂକ୍ଷେପି କହିବ ନାଥ ଏ ଦାସୀ କି ଫେଇ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଇତି ପ୍ରିୟବେଦଃ ଶ୍ରୁତ୍वा ଶେରାସ୍ୟ ସଗଦାଗ୍ରଜ, ସତ୍ୟକରଂ करे धृत्वा रामकल्पतरोस्थलम्। ପ୍ରିୟା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଣ କହନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି, ସଂକ୍ଷେପି କହିବା ଏବେ ଶୁଣରେ ମିତଣି। ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି ଯେବେ ଶରଧା ତୁମ୍ଭର, କିମ୍ପା ନ କହିବା ସଖୀ ତୁମ୍ଭରି ଆଗର। ତୁମ୍ଭର ପିଅର କେତେ ଅପମାନ କଲେ, ତହୁଁ ଶତ ଧନକୁ ମୁଁ ବିନାଶିଲି ହେଳେ। ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ମୁହିଁ, କି ସବା ନ କରିଛି ଆରେ ପ୍ରିୟ ସହି। ସମରେ ସର୍ବସୁରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ମୁଁ କଲି, ସେ ସମରେ ସୁନାସିର ଗରବ ଗଞ୍ଜିଲି। ସୁର ବୃକ୍ଷକୁ ପାଡ଼ି ରୋପିଲି ତପୁରେ, ସେ ଅମର ବୃକ୍ଷ ଯେ ରହିଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ। ତୋ ଗର୍ଭେ ପୁତ୍ର ଜନମ ହେବାରୁ ଗୋସହି, ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପାଦେ ସେବା କଲି ମୋହି। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନାଦି 10 ପୁତ୍ର ତୋ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ, ହେଲେ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ଦିଶିଲା ଶୋଭିତ। ମୋହଠାରେ ତୁମ୍ଭର ଗୋ ଶରଧା ଅପାର, ମୁହିଁ କି ତାହା ନ ଜାଣେ ଆରେ ରାମାବର। ଏବେ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଚରିତ କହିବା, ତୁମ୍ଭ ମନରୁ ସକଳ ସନ୍ଦେହ ନାଶିବା। ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଏବେ ଚାଲରେ ସୁମୁହିଁ, ସଂକ୍ଷେପି କହିବା ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଫେଇ। ଏତେ ବୋଲି ପତି ପତ୍ନୀ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ, ବସି ଯାତ୍ରା କଲେ ଶୁଭେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ। ଦ୍ୱାରକାର ଉପବନେ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ, ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ହୃଷିକେଶ। ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଗରୁଡ଼କୁ ଯାଅ ନିଜପୁରେ, ପୁଣି ସୁମରଣ କଲେ ଆସିବ ସତରେ। କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇଣ ଗରୁଡ଼ ଚଳିଗଲା, ରମ୍ୟକ ଦ୍ୱୀପରେ ଯାଇ ଅଚିନ୍ତେ ରହିଲା। ସତ୍ୟଭାମା କର ଧରି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ତଳକୁ ଗମିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣ।
ଅତି ସୁସଞ୍ଚ ସ୍ଥାନ ସେ ସର୍ବସୁ ନିର୍ମଳ। ଅବସନ୍ତରେ ବହଇ ବସନ୍ତ ନୀଳ। ନିକଟରେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସୁସଞ୍ଚ ଦିଶଇ। ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଶୋଭା ମନ ନିଏ ମୋହି। ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ତଳେ ଅଛି କଳ୍ପତରୁ। କେତେ ଯୁଗ ଗଲାଣି ସେ ବହୁତ କାଳରୁ। ସେହି ତରୁ ତଳେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ସର୍ବ କାମ। ତେଣୁ ସେ ବୃକ୍ଷର ନାମ ଅଟେ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ। ମର୍କତର ବେଦୀ ତରୁ ତଳେ ପାଏ ଶୋଭା। ରକତ ବରନ ତରୁ କି ଉପମା ଦେବା। ଚନ୍ଦନର ବାସ ପରି ମହକି ଉଠଇ। ବିବିଧ ପାଦ ପଲତା ବିରାଜି ଦିଶଇ। ସେ କଳ୍ପଦ୍ରୁମରୁ ମର୍କତ ବେଦୀ ପରେ। ବସିଲେ କ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗତରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ଶୃଣୁଷ୍ବେ କମଳାକାନ୍ତେ କଥା ତୋ ପୂର୍ବଜନ୍ମନି। ପୁଣ୍ୟକୃତ୍ୟଂ କୃତଦତି ସର୍ବଂ କଥାୟାମି ତେ। ଅସତ୍କୃତ ଯୁଗସ୍ୟାନ୍ତେ ମାୟାପୂଜ୍ୟା ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମଃ। ଅତ୍ରେୟ ଦେବଶର୍ମେତି ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ପାରଗଃ। ହସି କହନ୍ତି ପ୍ରିୟାକୁ ଚାହିଁ ଚକ୍ରପାଣି। ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ଶୁଣ ରେ ମିତଣି। ପୁଚ୍ଛା କଲ ଯେବେ ତାହା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ସଂକ୍ଷେପରେ ସେ ସମସ୍ତ ଦେବା ବୁଝାଇଣ। ପୂର୍ବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଅନ୍ତେ ହିମାଳୟ ପ୍ରାନ୍ତେ। ଆତ୍ରେୟ ବଂଶୀ ବିପ୍ରେକ ଥିଲେ କଜୁକତେ। ଦେବ ଶର୍ମା ବୋଲି ନାମ ତାଙ୍କର ଅଟଇ। ସକଳ ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ତା ଦେହରେ ଥାଇ। ଅକାଳେ ପତ୍ନୀ ତାହାର ମରଣ ଲଭିଲା। ସେ ବିପ୍ରର ଦୁହିତା ଗୋଟିଏ ଜାଣଥିଲା। ମାତୃହୀନା ଦୁହିତାକୁ ଯତ୍ନେ ବିପ୍ର ପାଳି। ରଖିଥିଲା ଦେବ ଶର୍ମା ଶୁଣରେ ଛଇଳି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଦୁହିତା ଯୁବତୀ ହୋଇଲା। ଏହା ଦେଖି ଦେବ ଶର୍ମା ମନେ ବିଚାରିଲା। ସେ ଦୁହିତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି କାହାକୁ। ଏହି କଥା ଗୋଟି ବିପ୍ର ବିଚାରେ ମନକୁ। ଚନ୍ଦ୍ରହୋତ୍ର ନାମେ ବିପ୍ର କୁମରକୁ ନେଇ। ଦୁହିତା ପ୍ରଦାନ କଲା ନାନା ବିଦ୍ୟା ଦେଇ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକି ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ଦେଖି କରି ଦେବ ଶର୍ମା ଆନନ୍ଦିତ ଅତି। ଝିଅ ଜୁଆଇଁକି ଘେନି ସେ ବିପ୍ର ରହିଲା। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ସଖୀ ଶୁଣ ଯାହା ହେଲା। ଅନଳ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସେ ସମିଧ କାଷ୍ଠ ପାଇଁ। ଦିନେ ବିପ୍ର ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳେ ଗଲା ପଥ ବାହି। ପତି ସଙ୍ଗେ ସେ ଦୁହିତା ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳେ ଗଲା। ସେହିଠାରେ ସଜନୀରେ ଯେଉଁ କୃତ୍ୟ ହେଲା। ଦୁହିତାକୁ ବସାଇଣ ସେବେନି କୁମର। ସମିଧ କାଷ୍ଠ ଖୋଜନ୍ତି ବନରେ ପଶିଣ। ଅକସ୍ମାତ୍
ଅକସ୍ମାତେ ରାକ୍ଷସେ ତାଙ୍କୁ ହାବୁଡ଼ିଲା। ସେବେନି ବିପ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଚାଲିଗଲା। ତକ୍ଷଣେ ମୋହର ପୁରୁଦୂତ ମାନେ ଗଲେ। ସେବେନି ବିପ୍ରଙ୍କୁ ରଥେ ବସାଇ ଆଣିଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନେ ଆଣି କରିଲେ ହାଜର। ସେମାନେ ପରମ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ମୋହର। ଏବେନି ବିପ୍ରଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ଆଗୋ ସତୀ। ଭକ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜୁଥିଲେ ନୀତି। ତେଣୁ ସେବେନିଙ୍କ ଠାରେ ସନ୍ତୋଷ ମୋହର। ଭକତର ଭଗବାନ ନାମ ଯେଣୁ ମୋର। ସକଳ ଜୀବର ଆତ୍ମା ଅଟଇ ଯେ ମୁହିଁ। ପର ଆପଣା ବିଚାର ମୋହ ଠାରେ ନାହିଁ। ସଂସାର ଅଟଇ ସଖୀ ମୋର ଖେଳ ଘର। ପଞ୍ଚଭୂତ ଆତ୍ମା ମୁହିଁ ସକଳ ଲୋକର। ଧର୍ମ ବଳେ ବେନି ବିପ୍ର ମୁକତି ପାଇଲେ। ଶୁଣି କରି ସତ୍ୟାସତୀ କୃତ କୃତ୍ୟ ହେଲେ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡର ଏ ବାଣୀ। ଭଣେ ନାକ ପାଳ ତରି ଯାଅ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ कार्तिक पुराणे श्रीकृष्ण सत्यभामा संवादे देवशर्मा चंद्रहोत्र मोक्षण कथने भक्तना कपाल कृते नाम प्रथम अध्याय। द्वितीय अध्याय सत्यभामा पूर्वजन्म कथन। श्री भगवान उवाच तत गुणवती श्रुत्वा राक्षसौ निहतावृतौ। पिता भर्ता च दुःखार्ता करुण पर्यवेदयत्। निषाद गण निकटे रही देखुथिले। ब्राह्मणी कन्या को जाई संदेश कहिले। चंद्रहोत्रर घरणी शुणिए बारता। शोक सागरे पड़िणती आकुलिता। पति प्रियर मृत्युरे होइण अधीर। कांदई तरुणी बसी होई शोकातुर। आहारे दारुण धाता मंद कर्म कलु। एका संगे पति पियरंकु घेनी गलु। एकाकिनी हेली मोर गृहे केही नाही। केउ परकारे रहिबई केउ ठाई। अल्प बयसे आसी विपद पड़िला। घोर बने रखिबी आखि खोली नेला। कि बुद्धि करिबी बुद्धि बाट न दिशई। धिक जीवन मोहर आरे मंद बिही। केमंत प्रकारे दिन जीव ए सयळे। न जाई जीवन किंपा रही अछि हेळे। आहे पिता मोते छाड़ी केउ आड़े गल। क्षणे न देखिले केते दुख पाउथिल। मोते मुरुछि न पारी ब्राह्मण पुत्र को। घर को आनी विवाह करिदेलो तांकु। पर कुमार को गृहे रखी जत्ने पाली। विवाह करी देई मुहि अचिंते रहिली। से मोहर स्वामी मते गले छाड़ी देई।
କିପରି ଜୀବନ ଧରି ରହିବି ଯେ ମୁହିଁ। ଉଭୟ କୂଳକୁ ଏବେ ହେଲା ଜ୍ଞାତି ଶୂନ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦେବ ଜଳ ତିଳ ଦାନ। ପ୍ରେତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କେ କରିବ ସମାପନ। ଏତିକି ଭାଳି କେବଳ ରଖିଛି ଜୀବନ। ଏତେ ଭାଳି ଗୁଣବତୀ ଶୋକ ପରିହରି। ଆପଣା ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସୁମରି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାୟା ଏ ସଂସାର ଖେଳ ଘର। ତାଙ୍କ ବିନୁ ଆନ ଗତି ଅଛି ବା କାହାର। ଆଉ କି କରିବି ଦୁଃଖ କହିବି କାହାକୁ। ସଜ ହେଲାନି ଯେ ପ୍ରେତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରେତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କଲା। ପ୍ରଭୁ ପାଦେ ଚିତ୍ତ ରଖି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭଜିଲା। ଆପଣା ଗୃହରେ ଯେତେ ଧନ ଥିଲା ରହି। ସ୍ୱଦେଶ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲା ଲୋଭ ଛାଡ଼ି ଦେଇ। ଆନ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଲା ଡିହ ବାଡ଼ି। ଘେନିଲା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାନ ଛଳେ ହୁଡ଼ି। ଦେଖିଦେବ ଶର୍ମା ସୂତା ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗୃହ କୋଣେକ ମାଗିଲା। ଭିନ୍ନ କରି ଦ୍ୱାର ଏକ କଲା ସେ ତରୁଣୀ। ତାଳ ବରଡ଼ାକୁ ତାଟି କଲା ଯତ୍ନେ ଆଣି। କାପାସ ବିକ୍ରୟ କରି ଜୀବିକା ସେ କଲା। ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ପରାଏ ମଣିଷେ ଅବଳା। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳଣା କଲା ବିଧି ମତେ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ବିଧି କଲା ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ। ମିଥ୍ୟା ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟ କଥା ସର୍ବଦା କହି। ପାପ କର୍ମକୁ ହୃଦରେ ସଦା ଡରୁଥାଇ। କାର୍ତ୍ତିକେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ରତ କରଇ ପାଳନ। 12 ମାସ ମଧ୍ୟେ ତାହା ଅଟଇ ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରାତଃକାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ଶୁଚି ମନ୍ତ ହୋଇ। ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ମୁଖେ ଦୃଢ଼େ ଭଜୁଥାଇ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାବ୍ରତ। ଯତନେ ପାଳଇ ଦେବୀ ହୋଇ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତ। ଯଥା ବିଧାନରେ ଉପବାସ ସେ କରଇ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଗୋଟି ଯତନେ ପାଳଇ। ନିଜ ଆଶ୍ରମେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷେକ ସ୍ଥାପିଲା। ପ୍ରାତଃ ସାୟଂକାଳେ ତହିଁ ଦୀପଦାନ ଦେଲା। ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ମୁରୁଜ ଲଗାଇ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ। ଦୀପଦାନ ଦିଏ ଜାଳି ପ୍ରାତଃ ସାୟଂକାଳେ। ହବିଷ୍ୟ ନ କେବଳ କରଇ ଭୋଜନ। ନିନ୍ଦିତ କର୍ମାଦି ସବୁ କଲା କବର୍ଜନ। ତୃଣ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କଲା ନୀତି ପ୍ରତି। ନିଷ୍ଠାପର ବ୍ରତ ପାଳେ ଦେବୀ ଗୁଣବତୀ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ତହୁଁ କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଅକସ୍ମାତେ ଅଙ୍ଗେ ତାର ଜ୍ୱର ପ୍ରବେଶିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶୀତ
ଅତି ଭୟଙ୍କର। ପ୍ରାତଃକାଳେ ସ୍ନାନ ସାରେ ହୋଇଣ ନିଷ୍ଠୁର। ଜଠର ଅଗ୍ନି ତାହାର ତେଜହୀନ ହେଲା। ଦିନ ଦିନ ରୋଗ ତାର ଶରୀରେ ବ୍ୟାପିଲା। ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ଦେହରେ କମ୍ପିଣ ଉଠଇ। ତଥାପି ବ୍ରତ ପାଳନେ ହେଳା ନ କରଇ। ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭାସରେ ବାଳା ଅଳସ ନ କରେ। ହିମ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରେ ସୁର ନଦୀ ତୀରେ। ଅକସ୍ମାତେ ଅଙ୍ଗରେ ଘୋଟିଲା ସନ୍ନିପାତ। ଶରୀରୁ ପ୍ରାଣ ତାହାର ହେଲା ଅନ୍ତର୍ହିତ। ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ତାହାର ଜାଜଲ୍ୟ ମୂରତି। ଧରି ହେମମୟ ରଥେ ବସିଲା କଧାତି। ମଙ୍ଗଳ ଧ୍ୱନି କରିଣ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତମାନେ। ରଥେ ବସାଇ ଚଳିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୟରେ ଥାଇ ଦର୍ଶନ କଲା। ମୁକତି ପାଇଣ ସେହି ଅଚିନ୍ତେ ରହିଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲା ସେ ଗୁଣବତୀକୁ। ଅହରହ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ରହିବାକୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ସଙ୍ଗୀ ହୋଇ ସେ ରହିଲା। ଦିବ୍ୟ ଭୋଗ ପାଇବା ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଲଭିଲା। ତହୁଁ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲଭିଲା ଯେଉଁ ଗତି। ସେ କଥା କହିବା ଗो ଶୁଣ ସତ୍ୟାସତୀ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଏ ଜାଣ ଆଗ ପ୍ରିୟ ସହି। ଆମ୍ଭେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ନାମ ବହି। ଭାରାଭର ହରଣରେ ଆମ୍ଭ ଅବତାର। ରୁକ୍ମିଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତର। ପୂର୍ବେ ତୁମ୍ଭେ ଗୁଣବତୀ ଆଗ ପ୍ରିୟ ସହି। ଏବେ ଜାଣ ସତ୍ୟ ଭାମା ହେଲ ଦେହ ବହି। ତୁମ୍ଭ ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରହୋତ୍ର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିଜବର। ସେହି ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଭକତ ଅକ୍ରୂର। ତୁମ୍ଭ ପିତା ଦେବ ଶର୍ମା ହୋଇଛନ୍ତି ଜାତ। ତାହାଙ୍କର ନାମ ଯେ ଅଟଇ ସକ୍ରାଜିତ। ସେ କାଳରେ ତୁମ୍ଭର ଗୋପାଳିତ ତୁଳସୀ। ସେହି ଜାଣ ମୂର୍ତ୍ତି କଳ୍ପ ଦ୍ରୁମ ହେଲାସି। ଏସବୁ ଅଟଇ ସଖୀ ତୁମ୍ଭ ଧର୍ମ ଫଳ। ଆପେ ତରି ତାରିଲ ଆପଣା ବେନିକୁଳ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର କଥା ଏମନ୍ତ ଅଟଇ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟଇ ଗୋସହି। ନିଶି ଆଗମରେ ଦୀପ ଦାନର ଏ ଫଳ। ଅଟଇ ତୁମ୍ଭର ପୂର୍ବ ସୁକୃତ କେବଳ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ସନ୍ତୋଷ କମଳିନୀ। ନୋହିଲେ କି ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ସପତ୍ନୀ। ସନ୍ତୋଷରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ବହି ଅହଙ୍କାର। ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବର। କହନ୍ତି କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଜଳଧର। ପଦ୍ମ ପୁରାଣର ଯଥା ବିଧିର ସସାର।
ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଯା ଅଟଇ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ବିଧି ଅଛି ଲେଖା ହୋଇ। ଏହା ଶୁଣି ସତ୍ୟବତୀ ସନ୍ତୋଷ ଲଭିଲେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାଣପତି ହୋଇଛ ବୋଇଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣେ ରହୁ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣ ଭଣେ ନାକ ପାଳ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ कार्तिक पुराणे सत्यभामा पूर्वजन्म कथने भक्तनाकपाल कृते नाम तृतीय अध्याय शंखासुर वेदहरण। सत्यभामा उवाच सर्वेपि कालवयवास्तव काल स्वरूपिणः मासानां तु कथं नाम समासः कार्तिको वरः। ଶୁଣ ଆହେ ମୁନି ଜନ କହୁଛନ୍ତି ସୁତ ସ୍ୱାମୀ କଥା ଶୁଣି ସତ୍ୟା ହେଲେ ଆନନ୍ଦିତ। ବିନୟ ପୁଚ୍ଛା କରନ୍ତି ପତି ପାଦ ଧରି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୋତେ କହିବା ଶ୍ରୀହରି। कार्तिक व्रतर कथा बुझाइब देव कि प्रकारे केबे काहू होइला उद्भव। आपणक प्रिय व्रत टई जेहि शुणिबा पाई कि चित्ते श्रद्धा बढ़ई। कहउछन्ति ऋषिकेश शुण सत्य सती कहिबा कार्तिक महाव्रतर उत्पत्ति। पूर्वे सूर्यवंशी पृथुराज दण्डधारी नारद महामुनिଙ୍କ पाद पूजा करी एहि प्रश्न करिथिले मुनिंकी राजन। मुनि कहिथिले नृपतिଙ୍କ सन्निधान। से कथा कहिबा एबे शुण मन देई कार्तिक व्रत प्रस्ताव जे मन्तटई। पूर्वे सिंधु गर्भे शंखासुर जनमिला बाहुबले तिनि पुर लोकंकु जिणिला। आसुरिक बुद्धि घेनि हेला बलियार ब्रह्मादीन्द्र संपद सबु कलाजुर। वेद शास्त्र पुराणादि सबु दूर हेला गुप्त करिण सिंधु गर्भे लुचाइला। देवौर गजक्ष नरंकु देला दुख शंखासुर अत्याचारे समस्त विमुख। वेद विहीने सकल मुनि ऋषि गण हुतासने आउ न करिले होम कर्म। होमन पाइण सुर लोक दुखी हेले धरणी मंडले जल बरसा न कले। क्रमे क्रमे संसारे होइला शस्य हानि खाद्य विहीने विनाश हेले जन प्राणी। एहा देखि परमेष्ठी अति दुखी हेले मुनि गण घेनि वैकुंठकु विजे कले। अनंत साई विष्णुଙ୍କ श्रीचरण तले पड़ी उभा होई जोड़ हस्ते जणाइले
नमस्ते नमस्ते प्रभु परम ब्रह्म राशि सकल लोकपालक प्रभु शून्यवासी। नमस्ते नमस्ते प्रभु देव दामोदर आपणଙ୍କୁ केउं कथा अटे अगोचर। नमस्ते नमस्ते प्रभु देव जनार्दन जोग निद्राते जीवारे हुओ सुप्रसन्न। अनंत ब्रह्मांड आपणଙ୍କ गर्भुजात तेणु अंतर्यामी बोली जगते विदित। जेउ जन आपणଙ୍କ आश्रित अटई ताकु रक्षा कर हृदगते दया बही। विपद विनाश नाम अटई तुम्भर तेणु वज्रसेना नाम जगते प्रचार। एबे प्रसन्न होइन फेड आम्भ दुख असुर प्रतापे सर्वे हेलुणी विमुख। सिन्धुसुत शंखासुर वेद हरि नेला तेणु करी मोहर उपाय शून्य हेला। एथकु उपाय आउ नाहिटी आम्भर केवल तब भरोसा आहे चक्रधर। वेदांक नाम तोहर अटई जुकते उद्धार कर तु नाथ तु ही एकातते। एमंत प्रकारे वेद वर स्तुति भणी अंतर्गतरे जानिले देव चक्रपाणी। निद्राते जी पद्म आसन रे विजे करी ब्रह्मा को चाहि भासंती प्रभु नरहरि। जेवण कारणे आसीअछ आम्भ पास से समस्त आम्भଙ୍କୁ अंतरे हेला दृश्य। सिन्धुसुत शंखासुर हरि अछि वेद आम्भे निश्चय ताहाकु करिबु प्राणे बोध। एबे आम्भर वचन शुण देवगण आजि ठारु कर सर्वे यज्ञ आचरण। कार्तिक मासरे प्रात काले कर स्नान निर्मल चित्ते करिब तुलसी सेवन। संक्षेपे कहुछ हेब निरामिष भोजी काम क्रोध मद मोह मात्सर्य बरजी। ए सकल बाधा विघ्न निश्चय जीव क्षय अवहेले नाश जीव से जल तनय। कहे ना कपाल दास दुख जीव दूर कार्तिक व्रत महिमा एमंत प्रकार। धन जन गोप लक्ष्मी होइब प्राप्त श्रीहरि रूप को देखि लभिब मुकत। उच्च स्वरे डाक सर्वे हरि हरि बोली पुष्पांजलि देई बढ़े दिय हुलहुली। प्रेमे भोल होई कर नाम संकीर्तन धूप दीप दिय पढ़ी कार्तिक पुराण। एक मने एक चिते शुणिब श्रवणे अध्यासे से प्रणामेव गुरुंक चरणे। पाइब गति मुक्ति
ଲଭିବ କାରଣ। ଭଣେ ନା କପାଳ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ कार्तिक पुराणे श्रीकृष्ण सत्यभामा संवादे शंखासुर वेदहरणे भक्त नाकपाल कृते नाम तृतीय अध्याय। चतुर्थ अध्याय शंखासुर वध। नारद उवाच इत्युक्त्वा भगवान् कृष्णः सफरी तुल्य रूप धृक् ख्यात्पाताञ्चल विन्ध्य वासिनः कश्यपस्य स। सर्वदेवଙ୍କୁ आदेश देले नारायण आहे देवगण माने मन देई शुण। आसंता काली अश्विनी शुक्ल एकादशी रुक्ष धनिष्ठा मकर मृगशिरा राशि। सर्वदेवे मीन रूप हुओ जे जाहारे प्रवेश हुओ समस्ते जाई सिंधुनीरे। आमे स्वयं होइबो जे महामत्स्य रूपी खोजी विवेद चोरकु सप्त सिंधु व्यापी। नारायणଙ୍କ आदेश पाई देवगण जणे जणे कले मात रूपकु धारण। एथु अन्ते जाहा हेला शुण श्रुति देई सत्यभामाଙ୍କୁ कहन्ति प्रभु भावग्राही। विंध्य पर्वते कश्यप ऋषि ब्रह्मचारी केते काळु रहिथिले तपस्याचरी। विष्णु प्रीति आसे करुथिले चातुर्मास्य एथो अन्ते जाहा हेला शुण से भविष्य। से पर्वत मूल भेदी सरस्वती नदी दक्षिणाभिमुखी मर्त्य मंडल को भेदी। अण उदय काले कश्यप मुनि साई सूर्यंकु अर्घ्य दियंती हरषित होई। मुनिंक अंजुଳି उद करे नारायण क्षुद्र सपरि रूपरे हेले विद्यमान। मीन देखि महामुनि आनंद होइले मीन भये प्राण रखी आसीछि बोइले। बोइले शरणागत होइछि आम्भर एते पांची कमंडले रखिले सतर। तहु जले पशि स्नान करिबाकु गले कमंडले थाई मीन डाकई बिकले। रख रख तपशील मोहर पराण ए संकीर्ण कमंडले गला मोर प्राण। मोहर शरीर महा उत्सर्ग बिताई केउ परि बाहारिब भय उपजई। सारस गणे देखिले मारि नेई जीवे मोते एबे मुनिवर रख भल ठावे। एहा शुणी मुनिवर ततर होई कूप मध्यरे मीनकु रखिले कनेई। कूप मध्ये पूर्ण हेला मीनर शरीर देखि करी भयभीत मरीचि कुमार। कूपकु बाहारी सरिंदकु घेनि गले अति यत्ने सरित मध्यरे छाड़ी देले। सरित जले मीनर काया बढ़ी गला देखि मुनिंक मनरे भय उपजिला। विप्र मानंकु डाकिण एक मेल होई सरोवर जले ताकु रखिले कनेई। तहि मध्ये ताहार जे नहिला कठाव आरते तांकर मीन रख मोर जीव। देखि विस्मय होइले सर्व विप्रगण मने मने सुमरिले प्रभु नारायण। सरोवर मध्यरु मीनकु घेनि गले गभीर नदी गर्भरे नेण रखिले। नदी जले पूरी गला से मीनर काया विप्रे जानिले सिना विष्णुंकर माया। वेद मंत्र पढ़ी सर्वे स्तुति पाठ कले सिंधु जले नेण से मत्स्यकु रखिले।
ଦେବଙ୍କ ହିତରେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ନାରାୟଣ। ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଧରିଲେ କପୁଣ। ସାକ୍ଷାତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ରୋହି ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ। ଜାଜଲ୍ୟମାନ ମୂରତି ତେଜ ଅନର୍ଯାପ। ରକତବ ଗଣ ବେନି ନେତ୍ର ଦିଶେ ଶୋଭା। ନୟନେ ଦେଖିଲେ ବାଳ ଅର୍କ ପରିପ୍ରଭା। ରଙ୍ଗ ଧର ଯେ ରଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଠ ବିରାଜଇ। ମେରୁ ସମ ମହାମଟ ବର୍ଣ୍ଣିନ ହୁଇ। ପୁଛମାନ ଦିଶଇ ଯେ ଗିରି ପରକାରେ। ଗଗନ ପବନ କମ୍ପେ ଗର୍ଜନ ଘାତରେ। ନିଶ୍ୱାସ ପବନ ଘାତେ ମେରୁଗିରି ମାନେ। ଡାଳ ପତ୍ର ପରି ଉଡ଼ି ଯାନ୍ତି ଏଣେ ତେଣେ। ଏକାଥରକେ ଧରଣୀ ହେଲା ଟଳମଳ। ଅକ୍ଳେଶେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ି ସିନ୍ଧୁ ଲଙ୍ଘେ କୂଳ। ଗ୍ରହାଦି ନକ୍ଷତ୍ର ଯେ ଆବର ମେଘ ମାଳେ। ସହି ନ ପାରିଣ ଅନ୍ତରାଳରେ ଲୁଚିଲେ। ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭ ଜଳରେ ପଡ଼ିଣ ମହାମୀନ। ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଚହଟି କରଇ ଗର୍ଜନ। ଜଳକୁ ଜିଣି ଉତ୍ସର୍ଗ ଦିଶଇ ଶରୀର। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଭିତରେ କି ଭାସଇ ମନ୍ଦିର। ସିନ୍ଧୁ ସୁଖୀ ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲା ଜଳ ଶୂନ୍ୟ। ନୟନ ପଥକୁ ଦେଖି ଯାନ୍ତି ସର୍ବମୀନ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଶଙ୍ଖାସୁର ଅଛି ରହି। ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତତକ୍ଷଣେ ନିଜ ରୂପ ହେଲେ ନାରାୟଣ। ସେ ବେଦ ଚୋରକୁ ପ୍ରଭୁ କଲେ କବନ୍ଧନ। ପରବେଶ ହେଲେ ଯାଇ ବଦରିକା ବନେ। ଦେଖି କରି ଦୈତ୍ୟରାଜ କମ୍ପେ ଭୟ ମନେ। ତାହାର ଭୁଜକୁ ଧରି ପ୍ରଭୁ ନର ହରି। ପ୍ରହାରନ୍ତି ତା ବଦନେ ବଦନ ସଞ୍ଚାରୀ। ତାହାର ଶରୀରେ ବାୟୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ଶଙ୍ଖାସୁରର ଶରୀର ଫାଟିଲା ତତ୍କାଳେ। ଅବୟବ ସବୁ ଯେ ତାହାର ଉଡ଼ିଗଲା। ନାନା ସ୍ଥାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଣ ପଡ଼ିଲା। ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ତାହାର ଲଭିଲା ମୁକତି। ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମେ ରହିଲା ଯେ ଆଶ୍ରେ କରି ଅସ୍ତି। ବେନି ହସ୍ତେ ତୋଳି ତାକୁ ଧଇଲେ ଶ୍ରୀହରି। ସୁମଧୁର ସ୍ୱରେ ତହୁଁ କମ୍ବୁନାଦ କରି। କମ୍ବୁନାଦ ଶୁଣି ସୁର ଗଣ ହୋଇ ମେଳ। ନାରାୟଣଙ୍କ ସନ୍ନିଧେ ପ୍ରବେଶ ତତ୍କାଳ। ଚାରି ବେଦ ଇତିହାସ ଥିଲେ ଗୋପନରେ। ନିଜ ରୂପେ ଉଭା ନାରାୟଣଙ୍କ ଛାମୁରେ। ଦେଖି ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାହା। ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହସ୍ତେ ସମର୍ପିଲେ ତାହା। ଏହା ଦେଖି ସର୍ବଦେବତାଏ ହେଲେ ଖୁସି। ବଦରିକା ବନେ କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଏକାଦଶୀ। ଶିବଙ୍କ ସହିତେ ଯେତେ ସୁର ଗଣେ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଶେ ଯାଇ ଜଣାଇଲେ। ବୋଲନ୍ତି ହେ ପଦ୍ମମୁଖ ଶୁଣ ଆମ୍ଭଗୀର। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦେ ଦୁଃଖ ହେଲା ଦୂର। ଅକ୍ଷୟ କିରତି ଭୂମି ସ୍ଥାପିଲ ଆପଣ। ଦୈତ୍ୟନାଶୀ ବେଦ ଉଦ୍ଧରିଲ ନାରାୟଣ। ସେହି ଦିନୁ ମହାବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଲା। ଦଶମୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ନାମ ଖ୍ୟାତ ହେଲା। ମଧ୍ୟ ଦିବସରେ ଯେତେ ହୋଇଲେ ବ୍ରତବାସୀ। ଆନନ୍ଦେ ପାଳିଣ କଲେ ବ୍ରତ ଏକାଦଶୀ। ବେନି ପକ୍ଷେ ବେନି ବାର ବ୍ରତ ଶେଷ କଲେ। ଅଶେଷ ପାତକ ନାଶୀ ମୁକ୍ତି ଲଭିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଦୟାନିଧି ହୋଇଲେ ସନ୍ତୋଷ। ବ୍ରତ ସିଦ୍ଧ ହେଉ ବୋଲି ବିହିଲେ ଆଦେଶ। ତହୁଁ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥକୁ ସର୍ବେ ଗଲେ ଚଳି। ପବିତ୍ର ସଲିଳେ ସ୍ନାନ କଲେ ସବୁ ମିଳି। ନାରାୟଣଙ୍କୁ କହିଲେ ସର୍ବସୁର ଗଣ। ଆମ୍ଭର ବିନତି ପ୍ରଭୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ।
ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ ଜଳେ କରିବୁ ନିବାସ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଋଷିକେଶ। ପ୍ରାତ କାଳେ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରି ଜନମାନେ, କରିବେ ବ୍ରତ ପାଳନ ଭକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ। ହବିଷ୍ୟ ନ ଭୁଞ୍ଜି ନିୟମ ପାଳି ବ୍ରତ, ତବ ନାମ ଜପି ଦୂର କରିବେ ଦୁରିତ। ପାଇବେ ପରମ ଗତି ଆହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, ହେଉ ବୋଲି ନାରାୟଣ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। ତହୁଁ ସର୍ବେ ମେଳ ହୋଇ ଆନନ୍ଦେ ଗମିଲେ, ବାରାଣସୀ ଠାରେ ଯାଇ ପରବେଶ ହେଲେ। ତହିଁ ଶିବ ପୂଜା କରି ସର୍ବସୁର ଗଣ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତେ ପୂଜା କରି ନାରାୟଣ। କହୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଶୁଣ ବେଦବର, ଏହି ତିନି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରିୟ ଅଟଇ ମୋହର। ପ୍ରୟାଗ ଯେ ବଦରିକା କାଶୀ କି ମିଶାଇ, ଏ ତିନି କ୍ଷେତ୍ର ମୋହର ନିବାସ ଅଟଇ। ଦିନେ ମାତ୍ର ଏଥେ ସ୍ନାନ କରେ ଯେଉଁ ଜନ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡି କେବେ ନ ପାରେ ସମନ। ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ବିଧାତା ପୁରୁଷ, ଲିହିଲେ ବେଦ ପୁରାଣ ମହିମା ବିଶେଷ। ଏ ରୂପେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଏକାଦଶୀ ଜାଣ, ଦୃଢ଼େ ପ୍ରତିପାଳି ଜନେ ପାଇଲେ କାରଣ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କହିଗଲେ, ପଦ୍ମ ମୁଖରୁ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଜାତ କଲେ। ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡ ମହିମା ଅଟଇ ଏମନ୍ତ, ଶୁଣି କରି ସତ୍ୟଭାମା ହେଲେ ଆନନ୍ଦିତ। ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭ ପାଦେ ପ୍ରଣମିଲେ, ନିସ୍ତରିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। ପଢ଼ି ଶୁଣି ସାଧୁ ଜନେ ସତ୍ୟ ପଥେ ଯାଅ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପାରି କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ହରି ବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦିଅ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ, ଅନ୍ତିମେ ବସିବ ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ। ଏମନ୍ତ ଅଟେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ବିଧାନ, ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ସେ ପାଦିନ ମଇ ପ୍ରଭୁ ନାକପାଳ ବାସ, ଅଧମକୁ ମୁକ୍ତି ପଥ ଦିଅ ପିତ ବାସ। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक पुराणे मत्स्यावतार महिमा कथने वेदचर शंखासुर वध चरित वर्णने भक्तनाक पाळकृते नाम चतुर्थ अध्याय।